हेलो गाइज वेलकम टू सीएचएससी प्लस टू नोट क्लासेस को सीएचएससी प्लस टू नोट क्लास रे आमे देखिया पॉलिटिकल साइंस सीएचएससी नोट क्लास रे आज आमे देखिया पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान रो फास्ट चैप्टर होची भारत रे गणतंत्र कौन। तो चलतु देखिए भारत रे गणतंत्र कौन। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कही गणतंत्र आमर जो गणतंत्र जो डेमोक्रेसी से दुईटी ग्रीक शब्द माने ग्रीक भाषार डेमोस आउ क्रेटोस रु आसी डेमोस और क्रेटोस ये गणतंत्रटा दुईटी ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेटोस रु आसी तेणु यहाँ डेमोक्रेसी बोली कहुए तेणु गणतंत्र को इंग्लीश रे डेमोक्रेसी बोली कहुए कारण से डेमोस आउ क्रेटोस रु आसी। टू रे कौन दीजिए डेमोस रो अर्थ गण ये जो डेमोस कहले कौन ठीक जो डेमोस आउ क्रेटोस रु गणतंत्र आसी से डेमोस रो अर्थ कौन गण माने लोक माने जो जनता डेमोस रो अर्थ जनता ये सब जो देखुं से हूँ जनता डेमोस रो अर्थ जनता। क्रेटोस ये क्रेटोस रो अर्थ कौन क्रेटोस रो अर्थ हूँ क्षमता बा शासन करवा गण माने जनता जहाँ को शासन करे। डेमोस रो अर्थ कौन डेमोस रो अर्थ हूँ गण क्रेटोस रो अर्थ हूँ कौन शासन गणों को शासन को कहुए गणतंत्र। डेमोस रो अर्थ गण क्रेटोस रो अर्थ शासन अर्थात गणों को शासन को कहुए गणतंत्र। तापरे गणतंत्र संज्ञा कौन गणतंत्र संज्ञा कौन कहल जड़े जड़े पॉलिटिकल साइंस छात्र को जाना पड़ो गणतंत्र संज्ञा कौन किए क्यों मंतव्य देते ये होती आरिस्टोटल मतरे गणतंत्रटा कौन आरिस्टोटल कौन कहते गणतंत्र विषय आरिस्टोटल कहते ये जो आरिस्टोटल कहते जदिओ गणतंत्र हेउची सुजनतंत्र माने जनतंत्र को सुविधा पाई किंतु यह सुजनतंत्र एक निकृष्ट रूपांतरीकरण माने आरिस्टोटल गणतंत्र को एक निकृष्ट धरणर शासन बोली कहते निकृष्ट धरणर शासन बोली कहते। तापरे लॉर्ड ब्राइस कौन कहते लॉर्ड ब्राइस को मतरे जो लॉर्ड ब्राइस कहते जो सरकार शासन क्षमता कौन सी एक श्रेणीर लोक मान हाथ में लॉर्ड ब्राइस कहते जो सरकार रे शासन क्षमता माने जो सरकार रे शासन क्षमता कौन सी एक निर्दिष्ट श्रेणीर लोकों हाथ में न रही माने कौन से एक निर्दिष्ट श्रेणीर माने शासन क्षमता कौन से एक व्यक्ति बा गोष्ठी हाथ में न रही समग्र गोष्ठी माने समग्र जनसाधारण को जो सदस्य माने थिबे सदस्य मानकर हाथ में आईन तो थाए ताहाकू गणतंत्र कहुए माने से कौन कहते जो सरकार रे शासन क्षमता कौन से एक निर्दिष्ट व्यक्ति हाथ में न रही व्यक्ति हाथ में रही जनसाधारण माने जो प्रतिनिधि करेंगे गोष्ठीर सदस्य माने गोटे गोटे सदस्य को बासथिबो आ गोटे गोष्ठी आउ केते जन सदस्य को बासथिबो एमएलए से गोष्ठीर सदस्य मानक हाथ में क्षमताटा न्यस्त रहिबो एटा पुणी आईन तो ताहले ताकू गणतंत्र कहुजिबो। एई कथाटा किए कहते एई कथाटा लॉर्ड ब्राइस ये जो लॉर्ड ब्राइस ये कथाटा कहते तांको मतरे गणतंत्र एहा। राजनीति विज्ञानी सिली कौन कहते राजनीति विज्ञान सिली कौन कहते गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था माने गणतंत्रटा एपरी एक शासन व्यवस्था जो समस्तंकर भागीदारी थाए
ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭାରତର ଜନତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତାମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଟା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସିଲିକ ମନ୍ତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗିଦାର ଥିବେ। ଭାଗିଦାର ମାନେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ, ଭୋଟ ଦେଇକି ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ସିଲିଙ୍କ ମତରେ। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନ। କିଏ? ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନ। ୟାଙ୍କର ବହୁତ ଫେମସ୍, ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଜନଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଗଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାର। ମାନେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜନତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନତାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବା ଜନତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନ। ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ, ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ଏଇ ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ। ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇ ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନ। ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ? ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। 2024ର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା 2024ରେ। କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସେଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରୀକ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ର ଯେଉଁ ନଗର ରାଜ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଗ୍ରୀସର ନଗର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମବେଶ ହୋଇ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତଥା ସମସ୍ତ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ? ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ।
ଏହାର ନୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଖାଲି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହା କୁହାଯାଏ। ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କଲେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କେମିତି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି? ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଯେମିତି ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନଗର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମାବେଶ ହୋଇ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଲିଡର ତାକୁ ଏଠି ବାଛୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏଠି ମଝିରେ କିଛି ଏପଟେ, ଏଟା ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲା? କାରଣ ଏଥିରେ କିଛି ବି ମାନେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବନି। ମାନେ ଲୋକମାନେ ସିଧା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ସିଧା ଏଠି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କଲେ, ମଝିରେ MLA MP କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କାରଣ ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏଥିରେ MLA MP ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି, MLA MP ହେଇକି ସବୁ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟିବନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛିବେ। ତ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ହିଁ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏହାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଏତେ ଭଲ, ତାହେଲେ ଏହା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉନି। ସେ ସମୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟତନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ ବୃହତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀସ୍ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅତ୍ୟାଧିକ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିବା ଏକ ଅସମ୍ଭବ, ଏହାକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି।